اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ بھکاری جس قوم میں پائے جاتے ہیں وہ ہماری آپ کی قوم مسلمان قوم ہے، اور سب سے زیادہ جہالت جس قوم میں پائی جاتی ہے وہ بھی ہماری آپ کی قوم مسلمان قوم ہے۔ مسلمان پڑھ نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور مسلمان کے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ وہ پڑھائی نہیں کر رہا ہے۔ تو تعلیم ہے تو کاروبار ہے، کاروبار ہے تو مدرسے ہیں، اور مدرسے ہیں تو دین ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ تیری خود ستائیوں نے تجھے کھو دیا ہے اتنا، تیری خود ستائیوں نے تجھے کھو دیا ہے اتنا، نہ صنم ہی تجھ سے خوش ہے نہ خدا ہی تجھ سے راضی، اور تیرے مہرے پٹ رہے ہیں تجھے مات ہو رہی ہے، تیرے مہرے پٹ رہے ہیں تجھے مات ہو رہی ہے، ذرا رخ بدل لے ناداں تیرے ہاتھ میں ہے بازی۔ محترم حاضرین کرام، آج چوطرفہ جس طرح امت مسلمہ پہ حالات بنے ہوئے ہیں اور ہر چیز ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، یوں لگتا ہے جیسے ذرہ ذرہ ہمارے خلاف ہو گیا ہے، اور صدیاں بیت گئیں یار، امت مسلمہ پہ اللہ جانے کس کی نظر لگی ہے کہ اس کو صرف زوال زوال اور صرف زوال ہی دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج حل بتانے والے، ہمارے مسائل کا سولوشن بتانے والے، جو سولوشن ہمیں آپ کو دے رہے ہیں وہ بھی اتنی پرانی اور وہ گھسے پٹی باتیں کرتے ہیں کہ وہ جو مسئلہ، جو حل بتاتے ہیں مسئلے کا، اس مسئلے کے حل کے لیے امت مسلمہ آج سے نہیں سینکڑوں سال سے وہ کوشش میں لگی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کوئی نتیجہ باہر نہیں آ رہا ہے۔ مثلا ہمیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آج یہ جو کچھ ہمارے مسائل ہیں اور ہمارے سامنے جو چیلنجز ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے ہماری قوم کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل کریکٹ بات ہے، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ پڑھائی بہت ضروری ہے، ایجوکیشن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن سوال ہوتا ہے کہ کون سی پڑھائی؟ آج کے اس 21ویں صدی میں کہ جو مشینوں کا دور ہے، اے آئی کا زمانہ شروع ہو چکا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی ایک خبر کے مطابق 2024 میں ایک روبوٹ ہماری مارکیٹ میں آنے والا ہے، ایک روبوٹ بنایا گیا ہے۔ اس روبوٹ کی، ویسے تو بہت سارے روبوٹس مارکیٹ میں آ گئے ہیں اور کام کر رہے ہیں بہت سارے ملکوں میں، چائنا وغیرہ میں دیکھیے تو روبوٹ سے بڑا کام لیا جا رہا ہے، مشینوں سے بڑا کام ہو رہا ہے، لیکن 2025 میں ابھی جلد ہی ایک ایسا روبوٹس آنے والا ہے ہماری مارکیٹ میں کہ جو انسانوں کی جو سب سے بڑی 5 صلاحیتیں ہیں نا، چھونے کی صلاحیت، چکھنے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، سونگھنے کی صلاحیت، یہ جو خاص 5 حواس خمسہ جن کو کہتے ہیں، اس روبوٹ کی خاصیت یہ ہوگی کہ اس روبوٹ کے اندر یہ 5 حواس خمسہ بھی پائے جائیں گے، اور وہ بالکل سیم، اس کا قد بھی انسانوں جیسا ہے، اس کا وزن بھی انسانوں جیسا ہے، اور وہ سارا کام وہ کرے گا جو ایک انسان کرتا ہے۔ تو آج کے اس دور میں کہ جب مشینیں اتنی آگے بڑھ چکی ہیں، سائنس اتنا آگے، اتنی ترقی کر چکا ہے، اور طرح طرح کے روبوٹس اور مشینیں کہ جو کام انسان کرنے میں مہینے اور سال لگا دیتا تھا، وہ چند منٹوں میں اور چند مہینوں میں بڑی آسانی کے ساتھ مشینوں کے ذریعے سے کروا لیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے، وہ ہمارا ایک دور تھا پرانا کہ جب ہمارے محدثین کو ایک حدیث لینے کے لیے، ایک حدیث
यार महीनों महीनों तक का सफर करना पड़ता था, मुश्किलात झेलने पड़ते थे, भूख प्यास काटनी पड़ती थी, थकावट से दो चार होते थे, महीनों महीनों सफर करते थे, तब जाकर के उनको कोई एक हदीस मिल पाती थी। लेकिन आज का ये हमारा जमाना है कि भाई आपको जिस मौजू पर, जिस उन्वान पर कोई हदीस चाहिए, आप सिर्फ एक लफ्ज लिखिए उसके ताल्लुक से और गूगल आपको उस उन्वान पर सैकड़ों हदीसें मां हवाला जात कि किन किन किताबों में वो हदीसें दर्ज हैं, किन किन किताबों में वो हदीसें नकल की गई हैं, और फिर उनकी तशरीहात क्या हैं, उनकी तौज़ीहात क्या हैं, उलमा के उनके ऊपर कलाम क्या है, ये सारी तफसील के साथ, पूरी डिटेल के साथ सैकड़ों उस तरह की हदीसें गूगल एक क्लिक में लाकर के आपके स्क्रीन पर सामने रख देगा। आप जाइए कहीं पर, आप सफर कर रहे हैं और कहीं अचानक रास्ता भूल जाइए और वहां पर रास्ता बताने वाला आपको कोई ना हो, आपके हाथ में मोबाइल रहता है हमा वक्त, आप मोबाइल में अपने गूगल मैप चालू कीजिए। भाई ये छोटा सा डिवाइस सैटेलाइट से जो कनेक्ट है, ये छोटा सा डिवाइस आपको कदम कदम पर आपकी ऐसी रहनुमाई करेगा ना कि यूं लगेगा कि जैसे कोई बहुत बड़े हमदर्द हमारे बुजुर्ग हैं जो हमारा हाथ पकड़ करके बता रहे हैं कि बेटा इस रास्ते पर जाना, इस रास्ते पर मत जाना, ये रास्ते से जाओगे तो तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा, इस रास्ते से जाओगे तो बड़ी आसानी से पहुंच जाओगे, और 2 किलोमीटर जाओगे तो दाहिने मुड़ना है, थोड़ा और आगे जाओगे तो तुम्हें बाएं मुड़ना है, और इस रास्ते से जाओगे तो इतनी आसानी के साथ पहुंच जाओगे। ऐसे कदम कदम पे रहनुमाई कि मतलब बहुत बड़े बुजुर्ग जैसे आपके साथ बैठे हुए हों। तो आज जब मशीनें इतनी आगे निकल चुकी हैं, दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, साइंस कहां से कहां पहुंच चुका है, आज के इस दौर में अगर कोई कहे कि भाई तमाम तुम्हारे मसाइल का हल सिर्फ एजुकेशन है, तो मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक करूंगा और मैं भी मानूंगा कि हां भाई पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ है। कोई भी कौम पढ़े लिखे बगैर दुनिया में तरक्की नहीं कर सकती है, आगे नहीं बढ़ सकती है, वो मसाइल और चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकती है। पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल होता है कि कौन सी पढ़ाई, सवाल होता है कौन सी तालीम। यही जो हम सदियों से अपने बच्चों को सिखाते चले आए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बर्ड, और छोटा आ से अमरूद और बड़ा आ से आम। अगर इस तालीम की अगर आप बात कर रहे हैं तो इस तरह हमारी कौम में पढ़े लिखे मेरे ख्याल से घर घर में पाए जाते हैं, और इस तरह के बड़े बड़े डिग्री होल्डर हैं हमारे समाज में भाई, बड़े बड़े तालीम याफ्ता हैं, लेकिन लाख तालीम याफ्ता हैं और लाख पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो पढ़ लिख करके बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके भी आज या तो किसी की गुलामी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बॉस की बोलियां सह रहे हैं, और या तो फिर बहुत सारे पढ़े लिखे हैं जिनको बेचारों को नौकरी भी नसीब नहीं है, वो अपने घरों पे बैठ करके मक्खियां मार रहे हैं और इधर उधर की खाक छान रहे हैं। तो आज के इस 21वीं सदी में 2024 में अगर कोई कहता है कि नहीं भाई तालीम ही सारे मसले का हल है, तो सवाल यह जरूर होता है कि कौन सी तालीम। तालीम यकीनन सारे मसले का हल है, लेकिन कौन सी तालीम। ये अगर सिर्फ टाट पे बैठ करके लैंग्वेज सीख लेना, कोई जबान पढ़ लेना और कुछ इंफॉर्मेशन जमा करने को अगर आप तालीम कह रहे हैं, तो भाई ये आपकी बहुत बड़ी खामख्याली है। ऐसी तालीम से दुनिया और कोई भी कौम और समाज तरक्की नहीं करता है। कहते हैं वो समाज और वो कौम मिट जाया करती है जो सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा करने को या फिर अपने 100 साला 200 साला सिर्फ निसाब के रटने को तालीम कहती है। इस दुनिया में तरक्की वो कौमें करती हैं कि जो अपने पुराने निसाब को नहीं बल्कि नए जमाने के नए तकाजों के मुताबिक अपने बच्चों की आने वाली नस्लों के फ्यूचर को सामने रख करके
وہ تیاریاں کرتی ہیں, پڑھائیاں کرتی ہیں, اور آنے والے زمانے پر وہ قابض ہونے کی کوششیں کرتی ہیں. وہ قومیں پھر ایجوکیشن اور تعلیم کے ذریعے سے کامیاب ہوتی ہیں. اب سوال ہوتا ہے وہ قومیں ہیں کون سی بھائی جو 50 سال آگے کا سوچ کر کے وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور پڑھائیاں کر رہی ہیں؟ وہ قومیں ہیں کون سی اس دنیا میں کہ جو اپنے فیوچر کو سامنے رکھ کر کے اور آنے والے چیلنجز اور مسائل سے نمٹنے کے لیے وہ ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں اور تعلیم دے رہی ہیں؟ تو اس طرح کی بہت ساری قومیں ہیں مسلمان کے علاوہ. آپ چائنا کو دیکھ لیجئے, جاپان کو دیکھ لیجئے, اور ان میں ایک سب سے بڑی فیوریٹ قوم ہے نا جو بھائی ہماری آپ کی بہت بڑی فیوریٹ قوم, جن کو ہم لوگ یہودی کہتے ہیں, اسرائیل کہتے ہیں. ہاں یہ اتنی ہماری فیوریٹ, اس سے ہمارا اتنا گہرا رشتہ, کبھی کبھار یوں لگتا ہے نا کہ یار وہ زندہ ہی ہیں ہمارے لیے. وہ جو سانس لیتی ہے قوم نا, یہ ہمارے آپ کے لیے لیتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں. ہم صرف اپنے دشمنوں کو گالیاں دینا اور ان کے لیے بد دعائیں کرنا جانتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دشمنوں سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں. لیکن یہ وہ قومیں ہیں نا کہ جو 50-60 سال آگے کا سوچ کر کے آج تعلیم میں لگی ہوئی ہیں اور اپنے بچوں کو نئے زمانے کے نئے تقاضوں کے مطابق, مطالبات کے مطابق وہ اپنے بچوں کو صحیح ایجوکیشن دے رہی ہیں. اس کی ایک مثال کہ وہ کون سا ایجوکیشن ہے اور وہ کیا تعلیم ہے جو دے کر کے وہ اپنے بچوں کو اس طرح ٹرینڈ کر رہی ہیں کہ آنے والے زمانے پر وہ بالکل تسلط جما سکیں. تو اس کی ایک مثال کہتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے ان کی, ٹیل ابیب یونیورسٹی. کون سی یونیورسٹی؟ ٹیل ابیب یونیورسٹی. کہتے ہیں اس یونیورسٹی میں یہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں یہودی, اور جب ان کے بچے پڑھ جاتے ہیں نا, ان کے یہاں کا سلیبس کمپلیٹ ہو جاتا ہے, نصاب مکمل ہو جاتا ہے, جب ڈگری دینے کا وقت آتا ہے نا تو اپنے بچوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ فوراً ڈگری نہیں دیتے ہیں, بلکہ پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اب وہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا اب تم میدان میں جاؤ اور مارکیٹ میں اتر کر کے اب تم جاؤ کوئی بزنس کرو, کوئی تجارت کرو, اور جب تم کام دھندا کر کے بزنس کر کے اپنے اکاؤنٹ میں لا کر کے ہمیں $10 لاکھ دکھا دو گے, $1 ملین کما کر کے جب تم دکھا دو گے, تب پھر اس وقت ہم تم کو ڈگری دیں گے اور تب ہم تمہیں گریجویٹ مانیں گے. چنانچہ ان کے بچے پڑھ لکھ کر کے اپنا نصاب اور سلیبس مکمل کرنے کے بعد جاتے ہیں, محنتیں کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, اور تجارت کرنے کے بعد جب وہ اپنے اکاؤنٹ میں لا کر کے یونیورسٹی کے ذمہ داروں کو $1 ملین دکھا دیتے ہیں, تب 40-45 سال کی عمر میں ایک بڑے پیمانے پر ان کو ڈگری دی جاتی ہے, اور تب ان کو گریجویٹ مانا جاتا ہے, تعلیم یافتہ مانا جاتا ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ آخر وہ کون سی تعلیم ہے اور کون سا سلیبس ہے کہ جو اپنے بچوں کو یہودی دیتے ہیں اور پڑھنے کے بعد فوراً وہ مدرسے سے نکل کر کے, اسکول سے اور کالج سے نکل کر کے, یونیورسٹی سے فارغ ہو کر کے ان کے بچے تجارت کرنے لگ جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھ لکھ کر کے مدرسے سے, یونیورسٹیز کے, کالج سے نکلنے کے بعد ہمارے بچوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں, اب ہم کہاں جائیں, کون سا جاب کریں, کون سی نوکری کریں اور کس کے سہارے پلے. لیکن ان کے بچے جب پڑھ لکھ کر کے یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہیں تو وہ فوراً بزنس میں لگ جاتے ہیں, اور کچھ ہی دنوں میں لا کر کے وہ یونیورسٹی کے ذمہ داروں کو $1 ملین اپنے اکاؤنٹ میں دکھا دیتے ہیں. تو وہ کون سی تعلیم دیتے اپنے بچوں کو اور کون سا نصاب پڑھاتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سیدھا آپ کے بغل میں جو قنوج ہے نا, قنوج آنا پڑے گا.
कन्नौज की इत्र बहुत मशहूर है, आप लोग जानते हैं। वहां पर इत्र बनाते हैं लोग। कहते हैं एक साहब बता रहे थे कि एक दफा मैं कन्नौज में एक बहुत बड़ा मदरसा चल रहा है, मौलाना आफाक अहमद मुजद्दिदी अलैहि रहमा, उनका इंतकाल हो गया। बहुत बड़ा मदरसा, लड़कों का भी चल रहा है और लड़कियों का भी चल रहा है। तो कहते हैं कि मैं हुजूर आफाक अहमद मुजद्दिदी साहब अलैहि रहमा के मदरसे में एक मर्तबा गया, तो वहां पर मैंने लोगों से मालूम किया। आप कह रहे थे कि जब हजरत बहयात थे हजरत मुजद्दिदी साहब अलैहि रहमा, तो वहां पर 2 से 2,500 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद अचानक इतनी बड़ी गिरावट आई। इस वक्त उनके मदरसे में शायद मुश्किल से 1000 बच्चे होंगे। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये इतनी बड़ी गिरावट कैसे आ गई और बच्चे सारे निकल कैसे गए? तो वहां के मदरसे के जिम्मेदारों ने बताया कि भाई इसका जवाब आपको कन्नौज के मुसलमान देंगे। तो उन्होंने मुसलमानों से पूछा, वहां के कन्नौज के रहने वालों से, आवाम से, कि भाई तुम लोग हुजूर मुजद्दिदी साहब अलैहि रहमा के ज़माने में इतने अपने बच्चों को दीन से उनको लगाव था, पढ़ाते थे, तालीम दिलवाते थे, लेकिन अचानक अभी उनके मदरसे में सिर्फ 1000-1100 बच्चे बचे हैं, तुमने अपने बच्चों को मदरसों से निकाल क्यों लिया? और अब अपने बच्चों को मदरसे भेज क्यों नहीं रहे हो, तालीम क्यों नहीं दिलवा रहे हो? तो कन्नौज के इत्र बनाने वाले मुसलमानों ने बताया, जबकि आप जानते हो कि इत्र वो चीज है ना जिसे सबसे ज्यादा मुसलमान पसंद करता है। अब कन्नौज के इत्र बनाने वाले भी मुसलमान और इत्र खरीदने वाले भी मुसलमान। कन्नौज की इत्र का जो सबसे ज्यादा इत्र जो है यहां से जाता है, दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट होता है, वो गल्फ कंट्रियां हैं, अरब के ममालिक हैं, जहां अरब के बड़े बड़े शेख खुशबू के और इत्र के दीवाने होते हैं। तो इत्र बनाने वाले, खुशबू बनाने वाले भी मुसलमान और उसे खरीदने वाले भी मुसलमान। लेकिन कन्नौज के मुसलमानों का कहना है कि हमारे बच्चे अब तालीम से इसलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं और हम अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि हमारी ये जो हमारा बिजनेस है, हमारा कारोबार है, हमारे कारोबार का 10 में से 7% जो बेनिफिट है वो कोई तीसरा बंदा कमा रहा है, हासिल कर रहा है, और हमें कारोबार के बेनिफिट में से सिर्फ 3% मिल रहा है। तो उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा कैसे? बेचने वाले तुम हो, खरीदने वाले दूसरे मुसलमान हैं, बेचने वाला भी मुसलमान, खरीदने वाला भी मुसलमान, तो इसमें से तीसरा कैसे फायदा हासिल कर रहा, और वो भी 60% हिस्सा? तो कहते हैं कि मसला ये है, ये जो हमारे हाथ से 7% आमदन निकल चुकी है, हमें सिर्फ 3% बेनिफिट ही मिलता है हमारे कारोबार का। वजह इसकी ये है कि ये जो नए जमाने में चीजों को खरीदो फरोख्त करने का और चीजें ऑनलाइन बेचने के जो नए स्केल्स हैं, नए ट्रिक्स हैं, नए तरीके हैं, जो डिजिटल राइज तरीका है ना आज का चीजों को एक्सपोर्ट करने का, खरीदो फरोख्त करने का, कहते हैं ये हमें हमारे बच्चों को आता ही नहीं है। हम सही से अपने प्रोडक्ट को दूसरे मुल्कों में पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, इनकी सेलिंग ही नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा है कि जो हमसे चीजें हमारी लेकर के और वो अपने हिसाब से नए जमाने के नए तरीके से वो चीजों को एक्सपोर्ट करता है, हमारे प्रोडक्ट वहां तक पहुंचाता है, और वो हमारे कारोबार में जो 7% आमदनी है वो खुद ले जाता है और हमें 10 में से सिर्फ 3% आमदनी मिलती है। गोया कन्नौज के मुसलमान ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को वो एजुकेशन नहीं मिल रहा है जो टेल अबीब जैसी यूनिवर्सिटियों में यहूदी अपने बच्चों को इस वक्त दे रहे हैं। इस नए जमाने के एतबार से इस तरक्की याफ्ता दौर में जो तालीम हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए वो तालीम हमारे बच्चों को नहीं मिल रही है। उन्हें सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन रटाए जाते हैं, ए फॉर एप्पल और बी फॉर बर्ड सिर्फ पढ़ाया जाता है। लेकिन इस नए जमाने के जो चैलेंजेस हैं
उन चैलेंजेस से निपटने के और इन मसाइल को हल करने के उन्हें नए तरीके नहीं बताए जा रहे हैं। इस वजह से लाख हमारे बच्चे तालीम हासिल करते रहे, लेकिन वो इस वक्त के हालात का सामना करने की सलाहियत नहीं रखते हैं और वो कभी तरक्की नहीं कर सकते। अभी एक बड़े अच्छे आलिम दीन हैं, मुफ्ती खालिद अय्यूब साहब की एक तकरीर बड़ी वायरल हुई। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा के उर्स में उन्होंने एक तकरीर दी, 15-20 मिनट की तकरीर थी। उसमें उन्होंने बताया कि आज मुसलमान कहते हैं कि भारत सरकार ने 2006 में एक रिपोर्ट तैयार करवाई थी सच्चर कमेटी के जरिए से। तो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट तैयार हुई ना, इस वक्त हमारे मुल्क में किस कौम को किस चीज की जरूरत है और तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उन कौमों को क्या करना चाहिए, फिलहाल उनकी सिचुएशन क्या है और उनको करना क्या चाहिए। तो सच्चर कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की, उनमें मुसलमान कौम का जब जायजा लिया गया तो पता चला कि मुसलमान इस वक्त 2 चीजों में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। पूछा गया वो कौन सी 2 चीजें हैं, तो बताया एक तालीम है और दूसरी चीज तिजारत है, पैसा। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी जिस कौम में पाए जाते हैं वो हमारी आपकी कौम मुसलमान कौम है, और सबसे ज्यादा जिहालत जिस कौम में पाई जाती है वो भी हमारी आपकी कौम मुसलमान कौम है। तो उन्होंने कहा मुसलमान 2 चीजों में सबसे ज्यादा पीछे है, एक तालीम और एक बिजनेस, तिजारत। और कहा ये दोनों चीजें जो है ना, ये कोई अलग अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों चीजें आपस में गुत्थिम गुत्था हैं, ये एक दूसरे के लाजिम और मलजूम हैं। कहा मुसलमान तालीम में पीछे क्यों है? कहा मुसलमान तालीम में पीछे इसलिए है क्योंकि वो गरीब है। और कहा गरीब क्यों है? तो कहा गरीब इसलिए है क्योंकि वो तालीम में पीछे है। मुसलमान पढ़ नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, और मुसलमान के पास पैसे नहीं है क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो 2 चीजें बहुत अहम है मेरे भाई, दुनिया में तरक्की करने के लिए और अपने समाज को, कौम को मजबूत करने के लिए 2 चीजें ये बुनियादी हैं, एक है तालीम और एक है तिजारत। कन्नौज के मुसलमान गोया बता रहे हैं कि आज हमारे बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, मदरसों से उनका रिश्ता टूट गया, स्कूलों से ताल्लुक टूट गया, क्योंकि हमारी जो कारोबार हमारा था, उस कारोबार की जो आमदन थी, उस आमदन में से 60% हिस्सा दूसरा लेकर के चला गया और हमारे पास सिर्फ आमदन का 3% हिस्सा बचा। हम माली तौर पे कमजोर हो गए, इसलिए हमारे बच्चे तालीम बराबर नहीं हासिल कर पा रहे हैं। हमारे उलमा आप हजरात को बताते हैं और कहते हैं कि भाई ये आज जो हमारे मुल्क में, कम से कम वैसे तो पूरी दुनिया में, लेकिन बिलखुसूस अपने मुल्क की बात करें कि मुल्क में आज जो दीन कुछ बाकी है, दीन का शऊर हमारे आपके अंदर बाकी है, ये थोड़ा बहुत जो हम रोजा नमाज करते हैं, अल्लाह रसूल को याद करते हैं और 5 वक्त ना सही जुमा ही को मस्जिद में आ जाते हैं, तो ये जो कुछ थोड़ा बहुत दीन का शऊर बाकी है, ये देन है मदरसों की, मदारिसे इस्लामिया की। कहते हैं मदरसे हैं तो दीन है, यह बात बिल्कुल करेक्ट है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं। लेकिन सवाल होता है कि दीन अगर मदरसों से बाकी है तो मदरसे कैसे बाकी हैं, किस वजह से बाकी हैं? तो मेरे भाई, दीन अगर मदरसों से बाकी है ना, तो मदरसे हमारे आपके मुसलमानों के कारोबार से बाकी हैं। फिर अगला सवाल होता है कारोबार कैसे चलेगा? तो उसका जवाब ये आता है कारोबार उस वक्त सही तरीके से चलेगा जब हमारे बच्चे नए जमाने के नए तकाजों के मुताबिक एजुकेशन हासिल करेंगे और तालीम याफ्ता बनेंगे। तो तालीम है तो कारोबार है, कारोबार है तो मदरसे हैं, और मदरसे हैं तो दीन है। आपको एक और मिसाल देता हूं मेरे भाई। अमेजन के बारे में आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है,
یہ کچھ پلیٹ فارمز ہیں جن سے ہم چیزیں آن لائن خریدتے ہیں، آن لائن چیزیں منگواتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب کورونا کے دن چل رہے تھے نا، ہمارے ملک میں مہاماری چل رہی تھی، اور جن دنوں ہم اپنے اپنے گھروں میں کمروں میں بند ہو کر کے یہ دیکھتے تھے کہ بٹن بند کرنے کے بعد یہ پنکھا کتنی مرتبہ گھومتا ہے، اور مثلا کریکر بسکٹ میں کتنے سوراخ ہوتے ہیں، یہ سب ہم جب کر رہے تھے نا، ٹائم پاس کر رہے تھے اور کسی طرح دن گزار رہے تھے، اس لاک ڈاؤن اور مہاماری کے دنوں میں کہتے ہیں یہ امیزن پر سیکنڈ میں بات کر رہا ہوں، ایک سیکنڈ کے اندر 11,336 یا 11,633 ڈالر ایک سیکنڈ کے اندر کما رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، 11,633 ڈالر ایک سیکنڈ کے اندر یہ امیزن کما رہا تھا۔ یہ وہ امیزن ہے جو اپنے پاس خود کی ایک سوئی بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ چیزیں آپ کی ہوں گی، پروڈکٹ آپ کے ہوں گے، محنتیں آپ کی ہوں گی، بس صرف امیزن نے ایک پلیٹ فارم تیار کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں پر سیکنڈ 11,000 ڈالر سے زائد وہ کمائیاں کر رہا تھا۔ یہ اولا کمپنی جس کے پاس اپنی ایک بھی گاڑی نہیں ہے، لیکن آج اولا کی لاکھوں گاڑیاں ہمارے ملک میں چل رہی ہیں، اور وہ اولا کچھ بھی انویسٹ نہیں کرتی ہے، لیکن نہ جانے ایک ایک منٹ میں وہ کتنی کمائیاں کر رہی ہے۔ پیسہ ایک بھی نہیں لگا اس کا، انویسٹ کچھ بھی نہیں کیا، گاڑی آپ کی، ڈرائیونگ آپ خود کریں گے، پیٹرول آپ خود ڈالیں گے، وقت آپ کا لگے گا، لیکن بس ایک ایپ تیار کر کے اس نے پلیٹ فارم دے دیا، فائدہ آپ کو بھی مل جا رہا ہے، آپ کو کسٹمر مل جا رہے ہیں، اور اس نے ایپ تیار کر کے فری کا نہ جانے کتنی کمائیاں کرنا شروع کر دی۔ تو یہ سب وہ ٹرکس ہیں، وہ اسکلز ہیں، اور وہ پڑھائی، وہ ایجوکیشن ہے کہ جس سے قومیں ترقی کرتی ہیں۔ لیکن آج ہمارے بچوں کو بس صرف چھوٹا آ سے امرود اور بڑا آ سے آم پڑھایا جا رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھیا جب تک پڑھاؤ گے نہیں، جب تک ایجوکیشن نہیں حاصل کرو گے، جب تک دنیا میں تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس طرح کی پرانا 100 سالہ 200 سالہ نصاب حاصل کر کے، رٹ کر کے، انفارمیشن جمع کر کے، یا کوئی ایک آدھ لینگویج انگلش بولنا آ گیا بھیا، فٹافٹ وہ انگلش بولنے لگا، تو یہ بڑا ایجوکیٹڈ انسان ہے اور بڑا جو ہے یہ پڑھا لکھا انسان معلوم ہوتا ہے۔ اس پڑھائی سے دنیا ترقی نہیں کرتی، زیادہ زیادہ آپ کو واہ واہی مل جائے گی، لیکن ترقی آپ کو کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ ترقی اس وقت ملے گی جب آپ وہ ایجوکیشن حاصل کرو گے کہ جس کے ذریعے سے تم آنے والے زمانے پر تسلط جمانے اور قابض ہونے کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہوگی۔ وہ ایجوکیشن قوموں کو ترقی دلاتی ہے، اس لیے بہت ضروری ہے۔ آج کہتے ہیں نا، ایک چھوٹی سی اور بات یاد گئی، یہ ہماری قوم کی جہالت ہے۔ آج کہتے ہیں نا مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن حقیقت یہ ہے نا کہ پورے ملک میں، ہندوستان میں سب سے زیادہ ڈری ہوئی کوئی قوم ہے نا تو وہ مسلمان قوم ہے۔ سب سے زیادہ ڈری ہوئی، خوف زدہ کوئی قوم ہے۔ کہتے ہیں آج کل کی سیاسی پارٹیوں کو آئی ٹی سیل کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ آج جب یہ سیاسی پارٹیاں ملک میں کچھ دنگا کرانا چاہتی ہیں اور زہر اور نفرت بونا چاہتی ہیں، تو وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ صرف کوئی بھڑکاؤ بھاشن دیتی ہیں اپنی ریلیوں میں، اپنی آفسوں میں، اپنے ٹویٹس کے ذریعے سے وہ کچھ اناپ شناپ شبد بولتے ہیں اور صرف اسے اٹھا کر کے انٹرنیٹ کی رگوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں ان کو آئی ٹی سیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں۔ پھر جو ڈری ہوئی قومیں ہوتی ہیں نا، وہ اس امید میں کہ اس کے اس بھڑکاؤ بھاشن کو، اس کے زہر کو، اس کی نفرت کو دوسرے لوگ جان جائیں، اس امید پر اس کو اتنا شیئر کرتی ہیں، اتنا وائرل کرتی ہیں کہ بغیر کسی آئی ٹی سیل کے راتوں رات وہ پورے ملک میں زہر پھیل جاتا ہے، اور راتوں رات ایسا بندہ ہیرو بن جایا کرتا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے وہ ڈری ہوئی قومیں ہوتی کون ہیں؟
जो नफरतों को, जहर को इस तरह आगे बढ़ाती हैं। कहते हैं वो डरी हुई कौमें वो होती हैं जिनके पास अपने मुस्तकबिल की कोई तैयारी नहीं होती है, जिनके पास इन चैलेंजेस और इन मसाइल से, इन नफरतों से नबुर्दाज़मा होने के लिए कोई लाहे अमल नहीं होता है, जिनका कोई अपना कायद नहीं होता है, जिनका कोई अपना ढंग से रहनुमा नहीं होता है, वो कौमें डरी हुई होती हैं और फिर आईटी सेल की जरूरत नहीं पड़ती है। नफरतें जो भी बोता है, मुजरिम, जुर्म करने वाला कोई और होता है और उस जुर्म को फैलाने वाली ये डरी हुई कौमें होती हैं। इसलिए भाई, अगर अपने मुस्तकबिल को मजबूत करना है और अपने समाज को मजबूत करना है, कौमों को तरक्की दिलानी है, तो अब ये 100 साला 200 साला निसाब रटना ये छोड़िए। चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे उरूज पे जाएं, तो अपने बच्चों को वो निसाब पढ़ाओ, ऐसी तालीम दो और वो एजुकेशन दो उनको कि जिससे वो नए जमाने के नए मसाइल और नए चैलेंजेस का सामना करने के इनके अंदर हिम्मत पैदा हो, उनके अंदर स्किल्स आए, सलाहियतें पैदा हो और इन मसाइल से खौफ ज़दा हुए बगैर वो इनके सामने सीना सिपर हो सकें। वो एजुकेशन जरूरी है आज, वरना सिर्फ छोटा आ से अमरूद और बड़ा आ से आम सिखाने से कौमें तरक्की नहीं करती हैं।